सुभायमान है बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे गुर सत संगी जनों। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की अपार बख्शिश मेहर सदका आप सारे बड़े भागां वाले हो जो गुरबाणी नूं पढ़ सुन करके अपने जीवन के कुछ गलाजे प्राप्त कर रहे हो। आओ जिन्हें कि आप समूह संगत जानते हो, जदों भी पोह दा महीना आरंभ हुंदा है ते गुरसिख दी निगाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तिन्हां दे चरणां विच जरूर एक बार पुगदी है, क्योंकि एक पोह का महीना ही है जिस पोह के महीने में आके आनंदपुर साहिब छड्डना, सरसा की नदी ते परिवार विछोड़ा, चमकौर अते सरहंद साहिब की धरती ते पुत्रां की कुर्बानी, माछीवाड़े के जंगल तक पोह का महीना आरंभ रहिंदा है। इस 30 दिनों के विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी इस जिंदगी के अंदर अपने खालसे को हुनर बख्शिश करके गए कि ऐ गुरसिखा, तेरे के औखे तो औखा भी समा आ जाए, भैड़े तो भैड़ा वेला भी भावें आ जाए, जे एक बार गुरु के चरणों के विच तू आ गया, चेते रखी दुखों को देख के गुरु को छड्ड के ना जाई, पीड़ा को देख के गुरु को छड्ड के ना जाई, क्योंकि मेरा गुरु ग्रंथ साहिब सिख नूं इह सिखाउंदा है कि सुख ते दुख उस परमात्मा की दात ने, असल है साडी निजी जिंदगी, असल हुंदा साडा जीवन, कदे सुख आउंदा है कदे दुख आउंदा है, इहते शरीर के कपड़े ने, पर असल जे किसी ने कमाउणा है तो वो बंदे के जीवन ने ही बंदे को कमाउणा है। इस करके पातशाह सानूं सिक्ख्या की दे के गए हैं ते मेरे मन का ख्याल अपने को 2 दिनों का समय अज आपां साका चमकौर साहिब विचारांगे, रहिंदियां विचारां साका सरहंद साहिब ते जरूर करांगे। गुरसिखो, जिन्हें भी असीं सिरां ते दस्तार सजाने हैं, जब अपने आप को गुरु का सिख अखवाने हैं, एक बार अपने कालजे ते हाथ रख के सोच के देखियो, अपने पुत्रां दीयां लाशां दे कोल दी लंघ जाना, अपने पुत्रां नूं अखीं शहीद हुंदा वेखना, ते वो पुत्र जेड़े भर जवानी विच ने 16 ते 18 साल की उम्र, 2 पुत्र बिल्कुल बच्चे ने 7 ते 9 साल की उम्र, एक खाला जी का बाड़ा नहीं हुंदा। मैं शब्द बात करना, एक कोई बात सौखी नहीं। जो कुछ गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी जिंदगी विच हंडा के गए, वो पातशाह के जीवन से असीं पंछी की झाक जरूर पा रहे। बेनती है, गुरमत विचार आरंभ करन तो पहले आप भावें दरबार विच बैठे हो, भावें घरां विच बैठ के सुन रहे हो, भावें मीडिया राही देश विदेश अंदर श्रवण कर रहे हो, मैं एक बेनती जरूर करा। देखो, मैं इतिहास सुनाना है, पर असीं इतिहास को मानण का जतन करना। मानण का भाव भी जिमें जिमें वो सिंघां ते वापरी, जे ओहे दा हाल कदे साडे ते बनिया ते फिर की होएगा। फिर सुनना ध्यान दर्शक, मैं इतिहास सुनाना है, पर इनू कली कहानी ना मनियो, क्योंकि ये हट बीती है। एक जग बीती हुंदी है, एक हट बीती हुंदी।
ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਬਾਣੀ ਕੱਲਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਪ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਿਵੇਂ ਸਗਲ ਬਸ ਤਾਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੀ ਹੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਚ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ। 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ, 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ। 14 ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕੇ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਮਾਖੋਵਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿੰਡ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੇ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ, ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਉਮਰ ਟੋਟਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਲਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਠ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 15 ਭਗਤ ਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੰਠੋ ਚਾਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਸੀ 1699 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ 1699 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂ, 99 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ, ਤੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਮਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 3 ਸਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮਰਦ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ 42 ਚੋਂ 8 ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 36 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ 5 ਕਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਰੇ। 5 ਕਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਚੜ੍ਹ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਕਿਉਂ ਕਬਾਤਰ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਰੇਖੀ ਨਾ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੇਰਾ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਘੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਹੀ ਫੌਜ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੌਕਡ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਭਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਵੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਲੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਆਪ ਲਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਆ ਨਾ ਪਿਛੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀ 4 ਹੋਈਏ 5 ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 1000 ਗਿਣਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਵੇ ਤੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ 2000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਕਣਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਚ, ਮੁੱਠੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, 5 ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ, 4 ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ 1000 ਹੋਵੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ? 20 ਲੀਟਰ ਲਿਆਏਗਾ, 40 ਲਿਆਏਗਾ, 60 ਲਿਆਏਗਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੀ 1000 ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
पहला तरीका हुंदा सी सीधा हमला कि एकदम फौज का हमला किया जाए, किले का दरवाजा तोड़ दो, अंदर जान गिरफ्तार कर लो। ये दरवाजा तोड़ने वास्ते फौजा ने एक हाकी तैयार किया, उहदे मथे ते तवियां बणियां ते चेते रखियो शब्दां उन्होंने मना कुई शराब पिया के अंधा कर दिता, नशे में मस्त कर दिता। फौजा ने हाथी को गलकारिया। इधर हाथी का मुकाबला गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे सिंह जिहदा शरीर तकरीबन 5 फुट के लागे दा कद सी, पतला जा शरीर, नागणी हाथ दे विच ओह मुकाबला करदा हाथी दा। उन्हां दा नाम है सत्कारयोग बाबा बचित्र सिंह जी। आप सारे जानते नागणी नाल हाथी का मुकाबला किया ते इतिहास के अंदर उस वेले बाबा बचित्र सिंह ने हाथी का मुंह मोड़ दिता सी। नागणी उहदे मथे च मारी ते मत चित रखियो कि अख विच मारी, कोई कुछ बोलदा कोई कुछ बोलदा। चेते रखियो उन्होंने थापड़ा गुरु गोबिंद सिंह का है, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह का थापड़ा है, हाथी दी तवियां की वो चाहे कि आकाश में भी पाड़ के रख दे, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह का थापड़ा हो। मैं अगली बेनती करा, ये पहला तरीका सी भी सीधा हमला किया जाए, ये कामयाब हो सके। दूजा तरीका हुंदा सी लालच दे के जगह खाली कराई जाए। एक तरीका अपनाउण लग्या, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा तुसीं आह किला खाली कर दो, तुहानूं इहो जे 1000 किले बना के देवांगे। तुसीं आह धरती छड्ड के चले जाओ, तुहानूं इहो जिहा बहुत कुछ दिता जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं लालच विच कौन लिया? गुरु नूं कोई लालच विच लिया सकदा नहीं। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह किसी लालच विच भी ना आए। गुरु को तीजा तरीका हुंदा है धोखा, कि धोखा किया जाए तो जगह खाली कराई जाए। हुण धोखा करने वास्ते की किया गया, जिहड़े पहाड़ी हिंदू राजे सी उन्होंने आटे की गौ बनाई, क्योंकि इस मन के अगान हिंदू भी कहते ने आटे की गौ बनाई। तो उन्होंने पहाड़ी राजा ने कहा असीं गौ की कसम खाने, तुसीं किला छड्ड के चले, तुहाडी बाह वाल दी कोई वेखेगा नहीं। जिहड़े मुसलमान राजे सी, इत्थों तक इतिहास कहता है कि एलची सी परमाना जिहड़ा वो कुरान लैके गया सी, ते एक कुरान भेजी गई सी औरंगजेब वालों, जिहड़ा मुसलमान कुरान नूं अपना इष्ट मानते, धार्मिक ग्रंथ है उन्हां दा। कुरान के उत्ते औरंगजेब ने अपने हाथ नाल वो खब्बे पासे शुरू होंदी सज्जे पासे उन्हें कसम लिख के भेजी। औरंगजेब कहता है तुसीं आनंदपुर साहिब छड्ड के बीने कांगड़ की धरती ते आ जाओ, मैं तुहाडे नाल मुलाकात करांगा, मेरी फौज तुहाडी बाह वाल भी वेखेगी नहीं। जदों एलची परमाना तो कुरान ते गौ आटे की बना के लैके जाता है ना, अंदर सिंह बैठा कुछ कहण लगे पातशाह इन्हां दी कसम ते भरोसा कर लो। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते हैं गुरसिखो एक जात ना सिखियो, कदे कोई किसी की भी कसम खाए कसमां ते भरोसा ना करो, कसम कदों टुट जाती है किसी का पता नहीं। ये सच्चाई है। वैगुरू मैनूं माफ करना, आपां पिंडां च रहिंदे इस गल नूं जानते हाँ, साडे पिंड विच किते लड़ाई हो जाए ना, बंदा अपने आप को सच्चा साबित करने वास्ते कहता मैं आ जाओ, मैं गुरुद्वारे चढ़दा, कसम खांदा है बंदा, पर यह लफ्ज भी बड़ा माड़ा है। आप जानते हो जिहड़ा गुरु घर चढ़ के आउंदा उहदा नामो निशान नहीं रहिंदा। सच्चाई है ना, इंदिरा चढ़ के आई सी गुरु घर ते रहा नामो निशान, बड़े चढ़ के आए, जिहड़ा गुरु घर चढ़ के आउंदा उहदा नामो निशान नहीं रहिंदा। मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा गुरु को, कोई भावें अपनी धी की कसम खाए, पुत की कसम खाए, कदे किसी की सौं ते भरोसा ना करो। ये सानू गुरु गोबिंद सिंह ने सिखाया। महाराज कहते देखो आ धियां पुतां दियां नहीं, ये अपने कुरान की आटे की गौ की कसम खाते हैं, पर इन्हां दियां कसमां ते कोई भरोसा ना करो। एलची परमानंद वापस जांदा है। खुद मेरे वर्गे विच सी, वो कहण लगे महाराज 7-8 महीने हो गए भुखे मरदियां, तुसीं उन्हां दी कसम दे एक बार भरोसा करके ना देखते। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते हैं जे भरोसा करके देखना तो आओ तुहानूं तजर्बा विखावां।
ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂ।